Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today we are discussing the lecture 4. Today we are discussing the lecture 4, the unit 1. Yesterday, functions of management గురించి చెప్పుకున్నాము. Concepts of management గురించి చెప్పుకున్నాము. దీంట్లో majority we are having, this majority we are having the basic examples, the generalized examples we are having here. The principles of management is very important in any subject point of view. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ plays a vital role. Here in this functions of management లో కొంతమంది సైంటిస్టులు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. different scientists have gave different concepts. POSD, CORP, planning, organizing, staffing, controlling, directing and coordinating. So like this we are having some sort of management things which we discuss in the class. Next, see, so some scientists like Henry Fayol, Kuhns and other people have given some sort of definitions like to command, forecast and plan, to organize, command and control, to organize, command and control. Next, Luther Gulick has given a simple definition like POSD CORB. POSD CORB. What is the meaning of POSD CORB? Is a planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. So latest ga tarvata, which is widely accepted one given by the Coons and O'Neill, is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So we will discuss these topics. We will discuss these topics. We will discuss this topic in detail in this class. Next. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫంక్షనింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇఫ్ యు టేక్ ఎ సర్కిల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 5 or 6 మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్, సో ప్లానింగ్ నుంచి డైరెక్టింగ్ రావచ్చు, ప్లానింగ్ నుంచి కంట్రోలింగ్ రావచ్చు, ప్లానింగ్ టు ఆర్గనైజేషన్, ప్లానింగ్ టు స్టాఫ్. నాట్ ఓన్లీ ది స్టార్ షేప్, సో ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళొచ్చు, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళొచ్చు. సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎంటైర్ circular process where you can function, where you can do some functions in the organization, right? Next, detail ga veldam planning gurinchi. So what is planning here? Planning ante what is the meaning of planning means? Ippudu manam Zoom class start chesam. So to Zoom class start cheyadaniki first we have a problem. What is the problem there? How to start the classes in corona time. ఫస్ట్ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, హౌ టు స్టార్ట్ చేయడానికి ఒక ప్లాన్ వచ్చింది. ఏంటి? సో ఆన్లైన్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ తీసుకుందాము. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, దెన్ హౌ టు కోఆర్డినేట్ విత్ స్టూడెంట్స్. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో దీనిలో చెప్పుకున్న POSD అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నదే, ఇప్పుడు మనం ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది ఫంక్షనింగ్? we are planning how to start the class, right? We are organizing అంటే ఏంటి? పలానా టైంకి జూమ్ క్లాస్ లో స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, ఆర్గనైజింగ్. నెక్స్ట్ స్టాఫింగ్ అంటే స్టాఫింగ్, సో వీఆర్ గివింగ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాట్ వర్క్ టు అసైన్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్, దీనిలోకి లాగిన్ అవ్వండి, దీనిలో ఓపెన్ చేయండి, తర్వాత అప్లోడ్ అయిన తర్వాత just see into the video. So like this we are giving some instructions to the students, thereby the organization అనేది స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం? జూమ్ క్లాసెస్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ద క్లాస్, దట్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. సో హౌ యు ఆర్ డూయింగ్, హౌ యు ఆర్ కండక్టింగ్, హౌ యు ఆర్ ఆర్గనైజింగ్, that is a simple concept of functions of management. So if you see, it deals with the course of action, deciding in advance the most appropriate course of actions for achievement of predetermined goals. అంటే మనం ముందుగా ఏదైతే అనుకున్నామో, based on that predetermined goals we will plan the organization.
సో దీనిలో ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు, కూన్స్, ప్లానింగ్ ఈజ్ డిసైడింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇప్పుడు జూమ్ క్లాస్ కూడా నేను లింక్ ఎప్పుడు ముందు పెట్టాను, ఎస్టర్డేనో లేదంటే టుడే మార్నింగ్ పెట్టాను. సో యూఆర్ ప్లానింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వాట్ టు డూ. యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ, హౌ టు డూ. వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ, హౌ టు డూ, సింపుల్ థింగ్. వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ, హౌ టు డూ, ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా, రైట్? సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ అండ్ హౌ టు డూ. ఇట్ బ్రిడ్జెస్ ద గ్యాప్ ఫ్రమ్ ఎక్కడున్నాము. సో ద జూమ్ క్లాసెస్ ఆర్ బ్రిడ్జింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడే ఉంది చూడండి. ఇట్ బ్రిడ్జెస్ ద గ్యాప్ ఫ్రమ్ వేర్ వి ఆర్ అండ్ వే వి వాంట్ టు బి. సో ఈ రోజు మనం ఎక్కడున్నాం, వేర్ వి ఆర్ స్టాండింగ్ నౌ, వేర్ వి వాంట్ టు గో ఫర్దర్. మీకు ఆడియో వీడియో విజిబిలిటీ లేనప్పుడు చాట్ బాక్స్లో నాకు చాట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాన్. ఎ ప్లాన్ ఈస్ ఎ ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ప్లాన్ అనేది ఎందుకు వేసుకుంటాము, ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ ఏం జరగాలి అన్నదానికి ప్లాన్ వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగేదానికి వీఆర్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. Plan, if when we will do a plan, when we are having some future plans, when we are having some future plan, it may be 1 hour is a future, 1 minute is also a future. Present existing thing is a things what you are doing at present. Next, to take, it is an exercise to take problem solving and decision making. So adoka exercise we are practicing as a exercise in problem solving and decision making. Okay, next, a job is well planned is half done. అంటే ఒక ప్లాన్ కరెక్ట్గా వేసామంటే ఇట్ ఇస్ ఎ హాఫ్ డన్. అంటే మనం ఒక ప్లాన్ అనుకున్నాము, దాన్ని కరెక్ట్గా ఫస్ట్ పేపర్ వర్క్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్. సో ఇన్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ పేపర్ వర్క్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ పేపర్ వర్క్, సమ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, సమ్ లేఅవుట్, సమ్ రఫ్ డ్రాయింగ్, స్కెచింగ్. ఇది కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారంటే మీ ప్రాజెక్ట్లో సగం పని అయిపోయినట్టే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ జాబ్ వెల్ ప్లాన్డ్ ఈస్ హాఫ్ డన్. డ్యూరింగ్ ప్లానింగ్ వన్ నీడ్ టు ఆస్క్ వన్ సెల్ఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ప్లానింగ్ చేసుకున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ ప్లానింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ టు అవర్ సెల్ఫ్. మనకు మనమే వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ హియర్? వాట్ ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు అకంప్లిష్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్టివ్. సో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ మై మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. For example, if you want to pass the exam, what is the main objective of your exam? Exam రాయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? To get the pass or to get the certificate. That is the main objective of the project. Simple example ga. Next, what resources do I have to do? What resources do I have and do I need to accomplish the same? అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ముడి సరుకు. రిసోర్సెస్ మీన్స్ ద మెటీరియల్, ద మెన్, ద మనీ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఏం కావాలి మనకి? వీ రిక్వైర్ సమ్ బుక్స్, సమ్ మెటీరియల్, సమ్ టైమ్, సమ్ స్పేస్. అంటే మనకి చదువుకోవడానికి ఒక ప్లేసు, సఫిషియంట్ టైం, బుక్స్, మెటీరియల్స్, సమ్ రెఫరెన్సెస్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మనం అనుకున్న ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ మైండ్? What are the main objectives? First thing, what resources do you have to complete the task? What are the methods follow అవ్వాలి and means to achieve the objectives? What are the methods అంటే ఏంటి? For example, if one person is interested to study at night time only, that is one method, one style. So some methods or what methods? Group study. ఎగ్జామ్స్ ముందు వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గ్రూప్ డిస్కషన్. గ్రూప్ స్టడీ చేస్తే అదొక మెథడ్. స్టడీయింగ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మెథడ్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ మెథడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పాసింగ్ ద మనము ఎగ్జామ్ పాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో దట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వేరియస్ మెథడ్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్? ఈజ్ దిస్ ద ఆప్టిమల్ పాత్? వన్స్ మనం మెథడ్స్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you are coming from house to your college. What are the methods you are following? By scooter, by college bus, by city bus or by walking. దీంట్లో ఆప్టిమమ్ పాత్ ఏంటి? ఆప్టిమమ్ అంటే నాట్ ద చీప్, ద బెస్ట్ పాత్.
స్కూటర్లో సింగిల్గా వస్తే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందా, టైంకి రావచ్చా, ఆర్టీసీ బస్సులో ఎక్కితే నుంచోవాలి, సీట్ ఉండదు, గుంపులో ఇరుక్కోవాలి, టైం లేట్ అవ్వచ్చు. కాలేజ్ బస్ సేఫ్, బస్సులో కూర్చుంటే లేట్ అయినా కాలేజే రెస్పాన్సిబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ దీస్ మెథడ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మెథడ్ విచ్ గివ్స్ ఆప్టిమమ్ పాత్. అంటే మీకు సొల్యూషన్ రావడానికి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఆప్టిమమ్ పాత్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ ప్లానింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. బిఫోర్ ప్లానింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్లీ. ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఎగ్జాంపుల్స్ వైజ్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ కి మనం ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ తీసుకోవాలి? టేక్ టైమ్ టు ప్లాన్. టేక్ టైమ్ టు ప్లాన్. ప్లాన్ చేసుకోవడానికి టేక్ సఫిషియంట్ టైం. గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తారా, సింగిల్గా కూర్చొని ఆలోచిస్తారా? టేక్ సమ్ టైమ్ టు ప్లాన్. నెక్స్ట్, ప్లానింగ్ కెన్ బి డన్ టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో టాప్ లెవెల్ నుంచి బాటమ్ లెవెల్ ఆర్ బాటమ్ లెవెల్ నుంచి టాప్ లెవెల్, ఫ్రంట్ టు బ్యాక్, బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. దాన్ని ఏమంటాము? ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం. ప్లానింగ్ మీరు ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టోరీ రైటర్ ఉన్నాడు, మూవీకి స్టోరీ రాయాలి. సో వాట్ డు హీ డూ? హీ విల్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ఏ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? అది లవ్ స్టోరీయా, యాక్షన్ స్టోరీయా, లేకపోతే రివెంజ్ స్టోరీయా, లేకపోతే ఒక రొమాంటిక్ స్టోరీయా? సో లైక్ దిస్ యూ విల్ ప్లాన్, దెన్ యూ విల్ గో ఫ్రంట్ టు బ్యాక్, బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్, కరెంట్ ఆర్ ప్రీవియస్. ఫ్లాష్ బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుదామా, లేకపోతే కరెంట్ ప్రజెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుదామా, ఫ్యూచర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుదామా? ఇవన్నీ హీ విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్, రైట్? నెక్స్ట్, ఇన్వాల్వ్ అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఆల్ దోస్ కన్సర్న్డ్. ప్లాన్స్ must be flexible and dynamic. Whatever the things you are involving, communicating with others, communicating with many, communicating with material or machines, the plan must be flexible and dynamic. అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ వెన్ యు ఆర్ ప్లానింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు కమ్ బై బైక్ టు కాలేజ్, కానీ వర్షం పడింది, ఏం చేయాలి? వర్షం పడినప్పుడు మూర్ఖుడు ఏం చేస్తాడు? బైక్ లోనే ఫిక్స్ అయినప్పుడు వర్షం పడినప్పుడు కాలేజీ రాకుండా మానేస్తాడు. బట్ కాలేజ్ కంపల్సరీ వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ డెసిషన్. బైక్ పక్కన పెట్టేసి వెంటనే కాలేజ్ బస్సు అంటే ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కేయాలి. సో దట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ డైనమిక్. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ప్లానింగ్, ప్లాన్ బి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఇది కాకపోతే ఎలా చేయాలి, అదైతే ఎలా అవుతుంది? సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ మెజర్మెంట్స్ బిఫోర్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్, evaluate and revise. Evaluate and revise. So what is the meaning of evaluation and revising? ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం వేసుకున్న ప్లాను వైబులా కాదా, అవుతుందా అవ్వదా, అయితే ఎలా జరుగుతుంది? ఎవాల్యుయేషన్ జరగాలి. సో ఈ టైం టు టైం జరుగుతుందా, మనీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలా, లేకపోతే ఇంకొక వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్, రివైజ్ ఇట్. రివైజ్ మీన్స్ జస్ట్ ఈ రోజు క్లాస్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ మీరు జస్ట్ రివిజన్ ఎలా బ్యాక్ చూసుకుంటారో, వన్స్ యువర్ ప్లాన్ ఈస్ రెడీ యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్. ఎక్కడెక్కడ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ దాన్ని రిఫైన్ చేసుకొని మళ్ళీ యూ హావ్ టు గో ఫర్ ద ప్రాపర్ థింగ్స్. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్లానింగ్ ప్రాసెస్. దీనిలో స్టెప్స్ అనేది ప్రతిదానికి ఒక సిస్టమ్ ఉన్నట్టు, ప్రతిదానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నట్టు, ప్లానింగ్ కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, స్టెప్స్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హీ కెన్ మేక్ సమ్ స్టెప్స్. బట్ ఫర్ ఎ న్యూ పర్సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఎనీథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th ఇయర్ రాగానే మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి, ఎలా చేస్తారు? దానికి ఇలాంటి మెచ్యూర్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కావాలి: ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, కంట్రోలింగ్, స్టాఫింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, లైక్ దట్. సో డిటర్మైనింగ్ ద గోల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆబ్జెక్టివ్స్ కావాలి. నెక్స్ట్, మేకింగ్ అజంప్షన్స్ ఆన్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మేకింగ్ అజంప్షన్స్ ఆన్ వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అజంప్షన్స్ చేసుకోవాలి, మేకింగ్ సమ్ అజంప్షన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. అజంప్షన్, ఇలా జరిగితే అలా జరిగితే ఏమవుతుంది, ఇలా చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది, అలా చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ అజంప్షన్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ప్లాన్. నెక్స్ట్, టు డిసైడ్ ద ప్లానింగ్ పీరియడ్. ప్లానింగ్ పీరియడ్ని మనం డిసైడ్ చేయాలి. ప్లానింగ్ పీరియడ్, టు డిసైడ్ ప్లానింగ్ పీరియడ్, ఎంత పీరియడ్లో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ ప్లాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ బిల్డింగ్, ఒక ఓనర్ వచ్చి మీకు ఒక ల్యాండ్ చూపించాడు, 5 cents ల్యాండ్. సో యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 5 story అపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాడు. సో ప్లానింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ స్ట్రక్చరల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సమ్ లేఅవుట్, ఒక ప్లాన్ వేయాలి, దానికి టైం ఎంత తీసుకుంటారు. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్లానింగ్ పీరియడ్, టైం వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టైం. నెక్స్ట్,
Fourth one, examine the alternatives course of action. Examine the alternative courses of action. What is the meaning of alternative courses of action here? So whenever you are choosing a plan, plan B, plan A workout అవ్వలేదు, plan B, just plan B workout అవ్వలేదు, plan C, లేదంటే plan A, plan B మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? You have to go for alternate courses of actions. Next, evaluate the alternatives. Once the ఏదైతే మీరు చేంజ్ చేసుకున్నారో ఆల్టర్నేటివ్గా, then you have to evaluate again. You have to evaluate what are the plus and minus in the process. Next, real time decision making. సో వన్స్ యు ఆర్ ప్లాన్డ్ అంటే వన్స్ మనము పేపర్ వర్క్లో వేసిన తర్వాత ఫిజికల్గా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనేది రియల్ టైంలో మనం ఒకసారి పైలట్ వర్క్ లాగా చేయాలి. పైలట్ వర్క్ మీన్స్ జస్ట్ ఈస్ రిహార్సల్స్. సో రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రేపు ఫెస్టివల్ ఉంది, సో దానికి ఈ టీవీలో షోస్ వస్తుంటాయి, రియాలిటీ షోస్. సో దానికి ముందు మనము డాన్స్ ఎవరైనా కానీ సెలబ్రిటీస్ కానీ డాన్సర్స్ కానీ జస్ట్ విల్ గో ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఫస్ట్ అనుకుంటాడు ఒక డాన్స్ మాస్టర్ స్టెప్ ఇలా వేయాలి ఇలా వేయాలి అనుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? బిఫోర్ ప్రెజెంటింగ్ రియాలిటీ ఇన్ ద రియల్ ప్లాట్ఫామ్ రిహార్సల్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. నెక్స్ట్, టు మేక్ డెరివేటివ్ ప్లాన్స్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ ప్లాన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, it's a process of bringing together physical, financial, human resource and developing productive relation amongst them for achievement of organization goals. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే మీరు ప్లాన్ వేశారో రియల్ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారో దానికి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు 4 M's. వాట్ ఆర్ ద 4 M's హియర్? వాట్ ఆర్ ద 4 M's హియర్? ఫిజికల్ సెటప్, ఫైనాన్షియల్ సెటప్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలపింగ్ ఏ ప్రొడక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటే కోఆర్డినేషన్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనం గోల్స్ అనేది అచీవ్ చేస్తాం. అకార్డింగ్ టు ద హెన్రీ ఫేయల్, టు ఆర్గనైజ్ ఎ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ యూస్ఫుల్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్. దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్, టూల్స్, క్యాపిటల్, మనీ. అంటే 4 M's. 4 M's ఏంటవి? గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 M's అంటే మెన్, మనీ, మెటీరియల్ అండ్ మెషిన్స్. మెన్, మెటీరియల్స్ అండ్ మెషిన్స్. ఈ 4 M's ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా అందుబాటులో కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ఆటోమేటికలీ డూ ద ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఆర్గనైజింగ్ యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. యాక్టివిటీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్, ఏమేమి పనులు చేయాలి, బట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ ద యాక్టివిటీస్. క్లాసిఫై చేసుకోవాలి. వన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ప్లాన్డ్ యూ హ్యావ్ టు గ్రూప్ ఇట్. క్లాసిఫికేషన్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాలేజ్కి బైక్లో వస్తున్నారు. కాలేజీకి బైక్లో వస్తున్నప్పుడు మీకు 3 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటేంటి? రెడీ అవ్వాలి. మీకు పర్సనల్గా యూ హ్యావ్ టు రెడీ యువర్ సెల్ఫ్. స్నానం చేయడం, బ్రష్ చేసుకోవడం, టిఫిన్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? బైక్ని మీరు రెడీ చేసుకోవాలి, క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఇంజిన్ కండిషన్ ఉందా, పెట్రోల్ ఉందా, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, కమింగ్ టు ద కాలేజ్, రోడ్ సేఫ్టీ. రోడ్ ఇలా వెళ్దామా, అలా వెళ్దామా, ఎలా వెళ్దాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్, అసైనింగ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. వన్స్ మీరు క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ రెడీ టు షూట్ అంటే డైరెక్ట్గా రంగంలోకి దిగి అవుట్ గో ఫర్ వర్క్. డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎప్పుడైతే వెన్నెవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ వర్క్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ బై యూ, అది కరెక్ట్గా జరుగుతున్నప్పుడు విత్ యువర్ క్రియేటివ్నెస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే దాని మీద మీకు ఒక అథారిటీ వస్తుంది. అథారిటీ అంటే ఏంటి? ఒక కమిట్మెంట్, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కెన్ బి బిల్డ్ వైల్ డూయింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ యు ఆర్ ప్లాన్డ్. మీ ప్లాన్ మీరు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, యు ఆర్ ద తోపు మన లాంగ్వేజ్లో తోపు ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. దట్స్ ఆల్. అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ అథారిటీ లెవెల్స్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానీ బిల్డప్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. అలాంటి యాక్టివిటీ ఒకసారి మీరు చేసి చూడండి. నెక్స్ట్, కోఆర్డినేటింగ్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేషన్షిప్స్. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ కోఆర్డినేషన్ for your lower level people, middle level people or upper level people or your responsibilities, thereby you are having a positive relationships, right? This is about the planning. It is a function of managing and organizing the structure and keeping it manned. అంటే ఫైల్ కీపింగ్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి, స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండాలి. The main purpose
So here, what it is saying here, the next one is a organizing. So it is a process of organizing. You have completed. Next one is staffing. Staffing and recruiting the people. It is a function of manning the organization structure and keeping in manned. The main purpose of staffing is to put right man on a right job. That is square pegs in a square holes round. Okay. What is the main purpose of staffing? For example, uh, if you take your college also, if you take your college. So వంట రాని పర్సన్ని క్యాంటీన్లో పెడితే ఏం చేస్తాడు? ఏమీ చేయలేడు. సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? కానీ ఆ పర్సన్ మనం వాడుకోవాలి. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దట్ పర్సన్ నాట్ టు డూ ద not to do the your food. Just keep the utensils clean, keep the dining table clean, keep all the things clean and neat. సరిపోయింది కదా? మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టాఫ్ ద పీపుల్ టు కీప్ ద పర్సన్ ఇన్ ఎ రైట్ జాబ్. అంటే ఈ పనికి వీడు సూటబుల్ అన్నప్పుడు ఆ పనికి పెట్టాలి. అంతేగాని ఏ ఏ మనం ప్లాన్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, రోల్స్ రివర్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? విల్ నాట్ గెట్ ద ప్రాపర్ క్వాలిటీ. ఏదైతే అనుకున్నామో అది రాదు. సో ఇన్ ఎ క్యాంటీన్ టు ప్రిపేర్ ఎ ఫుడ్, ఎ ప్రాపర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మాస్టర్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్. మీన్స్ హీ ఈస్ ద రైట్ పర్సన్ ఫర్ దట్ రైట్ జాబ్. ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ పెగ్స్ ఇన్ అ స్క్వేర్ హోల్ రౌండ్. పెగ్స్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ మేకులు. స్క్వేర్ పెగ్ ఆర్ సమ్ స్క్వేర్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్ ఇన్ స్క్వేర్ హోల్. అంటే ఇప్పుడు రౌండ్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. రౌండ్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకెళ్లి మీరు స్క్వేర్ షేప్ లో పెట్టారంటే అది సెట్ అవ్వదు. రౌండ్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని రౌండ్ గా ఉన్న ప్లేస్ లోనే మనము ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. Then the scientist Kohns and O'Neill, what they have given, managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal, development of personnel to fill the roles designed in the structure. So this person is saying that ఎప్పుడైతే you are keeping a person in a job which is suitable for that job, we have to give some sort of incentive, some sort of positive feedback for their effective doing of work. Means we have to go for appraisal. And every year we have to motivate them, we have to appraise them, because in order to reach our goals in a positive way. That is the concept of staffing. దీనిలో ఏం జరుగుతుంది? స్టాఫింగ్ లో ఎలాంటి ప్రాసెస్ మనం చేస్తాము? we will take what's happening more. Okay, అందరు ఉన్నారా? రైట్. In the staffing involves manpower planning. Manpower ante recruitment people, estimating manpower in terms of searching, choose a person and giving the right place. Recruitment jarugutundi. Selection process, placement process. మీ కాలేజ్ లో ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ లో ఏం జరుగుతుంది? సో హౌ టు స్టార్ట్ ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ టాలెంట్. అంతే కదా? బేస్డ్ అపాన్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ? హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ జరుగుతుంది. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పీపుల్. నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ అండ్ లాస్ట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు అందరూ. ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. వన్స్ యు గాట్ రిక్రూటెడ్, ప్లేస్డ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీ, placed in some place, you are going for training and development process. After getting training and development process, you will get some sort of experience in the work. According to the work, you are appraised, motivated, thereby you will get a remuneration. So it involves remuneration, giving money, giving salary to the employees. Next, performance appraisal. Once ఒక 1 year అయింది, మీరు బాగా వర్క్ చేశారు. వర్క్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ ఎంప్లాయర్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అప్రైజల్. అంటే మీ శాలరీలో నువ్వు బాగా వర్క్ చేస్తున్నావు, సో కీప్ ద అప్రైజల్ ఫామ్. మీరు ఏం చేసావో, డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి, మా సంస్థని మీరు ఎలా పైకి తీసుకొచ్చారు, ఒక ఫామ్ నింపండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ జస్టిఫికేషన్ టు దట్ ప్లాన్, ఆటోమేటికల్లీ మీకు ఇన్సెంటివ్స్ వస్తాయి, శాలరీ పెంచే అవకాశాలు ఉంటుంది. ప్రమోషన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్. వన్స్ ద salary is raised, what happens? Obviously promotions అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి, ట్రాన్స్ఫర్లు అనేది జరుగుతుంది. సో లైక్ దిస్ ద స్టాఫింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ డైరెక్టింగ్. డైరెక్టింగ్ అంటే ఏంటి? షోయింగ్ ద వే, షోయింగ్ ద పాత్, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్ టువర్డ్స్ టు గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, టు గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్.
So what happens here? It means influencing the people so that they will contribute the organization targets. Directing involves motivation, leadership styles, and proper communication. Simple గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేకలు, గొర్రెలు, ఆవులు, గేదెలు ఉంటాయి విలేజ్లో కొంతమందికి. సో దే విల్ డైలీ టేక్ దోస్ హర్డ్, అంటే ఆ గుంపుని రోడ్డు మీదకి తీసుకెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఒక 1 వీక్ ఈ మాట వినవు. దాన్ని ఏం చేయాలి మీరు? ఇదే చేయాలి. ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, కంట్రోల్ చేయాలి, కోఆర్డినేట్ చేయాలి, స్టాఫింగ్ చేసుకోవాలి. ముందు ఒకరిని పెట్టుకోవాలి, ఎవరిని పెట్టుకోవాలి, మధ్యలో ఒకరిని పెట్టుకోవాలి, ఎవరిని పెట్టుకోవాలి, లాస్ట్ ఒకరు ఉండాలి, ఎవరు ఉండాలి. సో స్టాఫింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్టింగ్. యు ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్, మోటివేటింగ్ ద పీపుల్, రైట్, బై యువర్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. అంటే యూ హావ్ టు షో దెమ్ ఎ పాత్. దిస్ పాత్ గివ్స్ ఆప్టిమమ్ వే. ఇటు పోతే కరెక్ట్, ఇటు పోతే రాంగ్, ఇవన్నీ యూ హావ్ టు గివ్ సమ్ డైరెక్షన్. దేర్ బై వాట్ హ్యాపెన్స్, నువ్వు అనుకున్న ప్లానింగ్ కన్ఫర్మ్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఆన్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దీన్ని బట్టి యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ whenever the question comes, what is the functions of management. Next, it is a part of managerial function. Manager function law, it is a part which actuates the organizational methods to work effectively, efficiently for achievement of the organization purpose. Simple, it is an integral part of a management function అని చెప్పేయచ్చు. విచ్ యాక్చువేట్స్ అంటే, యాక్చువేషన్ అంటే మూమెంట్, అంతే కదా. మీరు స్టాఫింగ్ చేస్తారు, తర్వాత మీరు ప్లానింగ్ చేస్తారు, ఎంత చేసినా కూడా ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనేది చేయనప్పుడు ఎంత చేసినా వేస్ట్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ as ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ విచ్ గివ్స్ ద అచీవ్మెంట్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్. ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో? వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఫంక్షన్స్? ఫస్ట్ వన్, సూపర్విజన్. అంటే ఒక వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు, 10 మంది ఒక వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు దానిపైన మీరు ఏం చేయాలి? సూపర్వైజ్ చేయాలి. సూపర్వైజ్ చేసేటప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది మీకు? హూ ఈజ్ ఎఫిషియెంట్ పర్సన్, హూ ఈజ్ నాట్ ఎఫిషియెంట్ పర్సన్, హూ ఈజ్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఫాస్ట్లీ, హూ ఈజ్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ. కొంతమంది ఫాస్ట్గా చేస్తారు బట్ నో క్వాలిటీ, కొంతమంది కరెక్ట్ టైం చేస్తారు హ్యావింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ. సో లైక్ దిస్ యూ హావ్ టు సూపర్వైజ్ ఇట్. వన్స్ ద సూపర్విజన్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? మోటివేషన్. సో ఈ మోటివేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? we will encourage the people, influence the people. సో వాళ్ళని చూసి నేర్చుకో, వాళ్ళలాగా చెయ్యి, వాళ్ళకంటే బాగా చెయ్యి. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సమ్ మోటివేషనల్ కాన్సెప్ట్స్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డైరెక్టింగ్ a group or a team or some other place. Next, leadership qualities. So what are the leadership qualities here? In the leadership qualities, you have to maintain some strategy. You are maintaining some strategy thereby to allow them to follow in your directing in your group. So leadership qualities అనేవి it will increase whenever you are directing a firm. So like this. Next one is communication. For all this, what you require? You require communication. You require communication with the lower class people, middle class people, and upper class people. So what happening here? Here you are directing all these persons through what? Through communication తోనే everything జరుగుతుంది, right? So like this, the direction concept goes in this way. Next one, controlling. ఎంత ప్లాన్ వేసినా, ఎంత డైరెక్షన్ చేసినా, ఎంత మీరు బిల్డప్ చేసినా, లాస్ట్కి కంట్రోలింగ్ లేనప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫ్లాప్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఇయర్ మీరు కాలేజ్ డే చేశారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ కరోనా టైంలో జరుగుతుందో లేదో తెలియదు. హోప్ సో. లాస్ట్ ఇయర్ హ్యావింగ్ 10 minutes. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ ప్లానింగ్, కంట్రోలింగ్ ఏం జరగాలి? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్, బట్ కంట్రోలింగ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ the plan will get collapsed, the project will get collapsed. It's a process of comparing the plans with the results. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ప్లాన్ చేసామో, దానిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొచ్చాయి, అక్కడ కంట్రోలింగ్ ఎక్కడ దెబ్బతిన్నాము, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ మెజర్మెంట్స్. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ప్లాన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంట్రోలింగ్ ప్రాసెస్. ఈసారి ఇట్లా కాదు, ఇలా కంట్రోల్ చేద్దాం, ఈసారి గేట్ దగ్గర ఆపేద్దాం స్టూడెంట్స్ని, ఈసారి బౌన్సర్స్ పెట్టి ఆపేద్దాం. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సమ్ కంపారిజన్ ప్రాసెస్ విత్ ద రిజల్ట్స్. If there is deviation next, according to the Heyman, controlling is a process of checking whether or not proper progress is being made over the objectives and goals, and acting if is necessary to correct any deviation. Controlling is a process of checking whether
ఆర్ నాట్, ప్రాసెస్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఆర్ నాట్. అంటే కంట్రోలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా వెళ్తుందా, మనము కరెక్ట్గా ప్రాపర్ వేలో వెళ్తున్నామా. కంట్రోల్ చేయడం అంటే మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు కంట్రోల్ చేశారనుకోండి, అనుకున్న గోల్స్ అచీవ్ అవ్వలేము. అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ సెట్ బై ఓనెల్? కంట్రోలింగ్ ఇస్ ఎ మెజర్మెంట్. అంటే ఒక మెజర్మెంట్ అంటే కంట్రోలింగ్ స్ట్రిక్ట్ గా చేయాలా, చేయాలా, లైట్ గా చేయాలా. కరెక్షన్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సబార్డినేట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ షూర్ enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished. End of the day ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తుందో దాన్ని రీచ్ అంటే గొడవలు జరగకూడదు, దానికి అనుగుణంగా యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్. జరిగిన కొట్టుకోకూడదు, కొట్టుకున్న పోలీస్ కేసు అవ్వకూడదు. సో ఇట్లా కొన్ని ప్లానింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ దట్ ప్లాన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద కంట్రోలింగ్ మెథడ్స్. ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, బుజ్జగించి కంట్రోల్ చేయాలా, పోలీసులు పెట్టి కంట్రోల్ చేయాలా, ఇంకెలా కంట్రోల్ చేయాలి. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంట్రోలింగ్ ప్రాసెస్. ద స్టెప్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్. ఒక స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టాండర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద కంట్రోలింగ్ స్టెప్స్. నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్. సో వన్స్ మనం ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ దాని మధ్య కంపేర్ చేయాలి. సో లాస్ట్ ఇయర్ అలా చేసాం కాబట్టి ఇలా జరిగింది, ఈ ఇయర్ ఇలా చేయాలంటే ఇంకొంచెం బెటర్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ద పాస్ట్ రిజల్ట్స్ విత్ ద ప్రజెంట్ థింగ్స్. కంపారిజన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ విత్ ద స్టాండర్డ్ అండ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద డీవియేషన్. అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కంపారిజన్. జరుగుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ ద కంపారిజన్. పాతదానికి కొత్త దానికి ఏమైనా తేడా ఉందా, ఏమైనా తేడా చెయ్యాలా, ఇంకొంచెం ఏమన్నా ప్లస్ మైనస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ కంపారిజన్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ద కంట్రోలింగ్. నెక్స్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్. వన్స్ ద కంపారిజన్ ఈస్ డన్, వన్స్ ద కంపారిజన్ ఈస్ డన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ప్రాపర్ కరెక్షన్. అంటే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలా వద్దా, ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద కరెక్టివ్ యాక్షన్. ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్. కంట్రోలింగ్ అయిపోయింది, coordination. So what's happening in the coordination here? The essence of management is the achievement of control coordination among the people. Coordinating is a complex process following the principles of organization. So ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి? కోఆర్డినేషన్. వన్స్ కంట్రోలింగ్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత కోఆర్డినేటింగ్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే స్టూడెంట్స్కి మధ్య కోఆర్డినేటింగ్, స్టూడెంట్స్కి ఫ్యాకల్టీకి మధ్య కోఆర్డినేటింగ్, ఫ్యాకల్టీకి మేనేజ్మెంట్కి మధ్య కోఆర్డినేటింగ్. సో పాలిటిక్స్ జరగకుండా కోఆర్డినేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా జరిగితే వీ విల్ అచీవ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆల్ పర్సనల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ యాక్సెప్ట్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇఫ్ యు సీ ద బ్యాంక్, ఎనీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ తీసుకోండి, యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ద టీమ్ లీడర్ అనేది ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ గ్యాదర్ హిస్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఒక టైంకి పిలిచి ఒక 20 or 30 మెంబర్స్. హీ విల్ కీప్ ఎ డైలీ మీటింగ్. అంటే ఇలా జరగాలి, ఈ రోజు ఇలా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఈ రోజు ఇలా మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలి, కోఆర్డినేట్ జరుగుతుంది, ఎవ్రీడే కోఆర్డినేషన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ వన్? ప్రతి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వస్తాయి, ప్రతి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటారు వాళ్ళు. దేనికి? ఫైనల్లీ టు రీచ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే లోన్స్ కరెక్ట్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ సెక్షన్ అనుకో, లోన్ డిపార్ట్మెంట్ లోన్స్ కరెక్ట్గా కడితే వీళ్ళకి కరెక్ట్గా ఇన్సెంటివ్స్, తర్వాత కంపెనీకి కానీ ఫర్మ్కి కానీ కరెక్ట్గా ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఇన్ టైంకి వస్తాయి. లేదా ఇక్కడ డిలే చేశారనుకోండి, ప్రతి చోట డిలే అయ్యే అవకాశం వస్తుంది. సో దట్ కోఆర్డినేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్వీన్ ద మెన్ టు మెషిన్స్, మెన్ టు మెటీరియల్, మెన్ టు మనీ, ఆర్ మెటీరియల్ టు మెషిన్స్, మనీ టు మెటీరియల్స్, లైక్ దిస్ వైస్ వర్సా. అన్నిటికీ లింక్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఏంటి? దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద పర్సనల్ అంటే ఏంటి? ద పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్సెప్ట్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. దిస్ టార్గెట్ మస్ట్ బి క్లియర్లీ డిఫైన్డ్. ఏదైతే మనం టార్గెట్ అనుకున్నామో ఆ టార్గెట్ ని క్లియర్ గా డిఫైన్ చేసి అండ్ సోల్డ్ టు ఎవ్రీ వన్ కన్సర్న్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద టీమ్ లీడర్ మైండ్ లో అనుకున్నాడో ఆ టార్గెట్ ని కూడా మనం దాచిపెట్టుకోకూడదు. యూ హావ్ టు జస్ట్ షోకేస్, డెలివర్ హిస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. దిస్ ఈజ్ అ ప్రిఫైన్డ్ అండ్ షార్ప్ టార్గెట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అకంప్లిష్. ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వీ క్యాన్
increase the productivity in the organization. సో దీన్ని మనము ఒక చార్ట్లో వేసుకుంటే ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ షో ద మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఇన్పుట్స్ ఏంటి మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్లో? మనీ, మెటీరియల్స్, మెషిన్స్, మెథడ్స్. మనీ, మెటీరియల్స్, మెషిన్స్, మెథడ్స్ అండ్ మార్కెట్. ఇవన్నీ తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేసి దీన్ని ఏమంటాం? మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఫంక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి? యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. మీకు ఎట్లాగా ఉంటే డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే దాని లోపల ఉన్న పాయింట్స్ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్కి ఏం అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి? ఫంక్షన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్? ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, కంట్రోలింగ్, మోటివేటింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, బడ్జెటింగ్. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ విచ్ లీడ్స్ టు ఇన్పుట్ ఏంటి? ఎమ్ములు. అవుట్పుట్ ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మనము రీచ్ అవ్వాలి. టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే పెట్టుకున్నారో గోల్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ దాన్ని మనం రీచ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అ ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు సింపుల్ థింగ్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే రెండు ఒకటే. ఏంటివి? ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్, కోఆర్డినేషన్, మోటివేటింగ్, స్టాఫింగ్, కమ్యూనికేటింగ్. సో దీన్ని మీరు ఎలాగైనా ఫిగర్ వేయచ్చు. సో క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ డ్రా ద ఫిగర్ యాజ్ యూజువల్. ఇవన్నీ దేనికి సూచిస్తున్నాయి? టు అచీవ్ ద మెయిన్ విజన్, టార్గెట్, గోల్స్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏమైతే అనుకున్నారో దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి వీటన్నిటిలో ఉన్న పర్సన్స్ కరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. ఎవాల్యుయేషన్ ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాము. సో టిల్ నౌ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ టు కంప్లీట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. 19 పీపుల్స్ ఉన్నారు ఈరోజు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ చాట్ గానీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్? స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి ఎవరన్నా. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. ఎంతమంది ఉన్నారు? 19 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. డైలీ అప్డేట్ జరుగుతుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. Take one second. ఎనీ డౌట్స్? అంతా వినిపిస్తుంది కదా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. 19 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఎనీ పర్సన్ ఏదర్ నవీన్ రాథోడ్ ఆర్ ఎనీవన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ప్రూఫ్ గా పెట్టుకోండి. నేను ప్రూఫ్ గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, టుమారో క్లాసెస్ మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాము బికాస్ టుమారో ఈజ్ ఎ ఫెస్టివల్. కానీ ఫెస్టివల్ ఇంట్లో చేసుకోవాలి. డోంట్ గో అవుట్ సైడ్, డోంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ పబ్లిక్ యాక్టివిటీ. ఇంట్లో కూర్చొని హ్యాపీగా ఉండ్రాలు తినుకుంటూ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకుంటూ టైం పాస్ చేయండి. ఓకేనా? డోంట్ గో అవుట్ సైడ్. ఓకే సార్. టుమారో మాక్సిమం క్లాసెస్ ఉండకపోవచ్చు. ఉంటే మాత్రము ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిపార్ట్మెంట్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాలేజ్. ఓకే, బట్ ఉంటే మాత్రం అటెండ్ అవ్వండి. బట్ బీ సేఫ్, స్టే హోమ్, ఎంజాయ్ వెల్ బై సీయింగ్ ద టీవీ ప్రోగ్రామ్. చాలు, ఎవరిని కలవద్దండి. దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉంటాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.